Ok,អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានសរសេរតាក់ទងមួយ controller ឲ្យហើយអស់ហើយក៏ខ្ញុំបានបញ្យល់មួយចំនួនដែរយើង controller ឬ student controller ហើយមាន get all student និយាយថាកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើ API ឥឡូវនេះ API សម្រាប់យកទៅប្រើនៅក្នុង web application ឬក៏នៅលើ mobile application ក៏បានដែរគឺប្រើ API រួមក៏បានអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងរៀនធ្វើ API ជាមួយនឹង Spring Boot ហើយយើងនឹងធ្វើការ connect ជាមួយ database Postgres SQL អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមានជា sample data ជា memory សិនដើម្បី test គ្នាយើងមើលdemonstrate យ៉ាងអូខេអញ្ចឹងសប្តាហ៍មុនយើងបើកយើងដល់នេះ file out file គឺ global exception ដែលយើងអត់ទាន់បានធ្វើការ implement អញ្ចឹងយើងតមកដល់កន្លែងនេះ what is folders what is this folder global exception ធ្វើការលើអីគេ global exception handler ហ្នឹងគឺមានតួនាទីក្នុងការ catch unhandled exception anywhere in the application ហើយ return ជា clean JSON error instead of the ugly default Spring error page អញ្ចឹងវាមានតួនាទីចាប់រាល់ exception error ទាំង line ណាដែលយើងអត់បានការពារទុកអីអញ្ចឹងទៅគឺចូល global exception handler នេះអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការformat វាឲ្យស្អាត return ជាលក្ខណៈ JSON error ងាយស្រួលមើលជៀសវាងឲ្យវាប្រើប្រាស់នៅ default error របស់ Spring គឺវាមើលអត់ងាយយល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការ implement global exception handler .java class នេះក្នុង package inside package controller ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង copy ឈ្មោះហ្នឹងហើយយើងចូលទៅក្នុង ID របស់យើងក្នុង package បច្ចេក API របស់យើងក្នុង package controller ដូចហ្នឹងយើងអាចបង្កើត package មួយទៀតដាក់ exception package ក៏បានដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងដាក់ឥឡូវយើងបង្កើត package មួយទៀតចាយើងបង្កើតថា exception package អញ្ចឹងអានេះវាតទៅមួយ exception អញ្ចឹងយើងបង្កើត exception មួយទៀត right click new package ដាក់ឈ្មោះវាថា exceptionអូខេបន្តមកទៀតយើងក្នុង package exception យើងបង្កើត class មួយឈ្មោះថា global exception handler ជា Java class អូខេតមកទៀតក្នុង exception ហ្នឹងអានេះជា exception general exception ណាខ្ញុំ copy code ហ្នឹងសិនចាំខ្ញុំបញ្យល់ក្រោយនេះ package ដែលពីមុនទេឥឡូវយើងដាក់ក្នុង package exception នេះដើម្បី categorize project structure យើងឲ្យងាយស្រួលមើល exception វានៅក្នុង package exception model នៅក្នុង package model និង controller នៅក្នុង package របស់ controller អញ្ចឹងងាយស្រួលមើលអញ្ចឹង global exception គឺយើង catch unhandled exception cross all controller ហើយជាមួយនឹង global exception នឹងដែរ Spring Boot return a generic white label HTML error page ដែលពេលខ្លះវាអាចខុសប៉ុន្តែបើយើងប្រើប្រាស់នៅglobal handler
exception នេះវានឹង return ជាលក្ខណៈ clean JSON ជំនួយការ return Spring Boot error page ដែលយើងបាក់មើលហើយក្នុងនោះដែរយើងប្រើ REST controller advice annotation មួយនេះគឺ add REST controller advice ហ្នឹងយើងហៅថា annotation របស់ Spring ហើយអាហ្នឹងគឺយើង import ចេញពីនេះ Spring framework data bind annotation dot REST controller advice ហើយ apply to all add REST controller class in the project ចឹងវានឹង apply ទៅដល់ REST controller class project ចឹង controller ទាំងអស់របស់យើងគឺវាមាន annotation REST controller នេះចឹងរាល់ controller API របស់យើងដែលមាន annotation REST controller គឺ global exception ចាប់ទាំងអស់អូខេចឹង exception handler កន្លែងនេះយើងដាក់ annotation exception handler នេះគឺ make a method as the handler for a specific exception type អូខេចឹងវានឹងបង្កើតជា method handler specific មួយសម្រាប់ជាប្រភេទ exception type ចឹងកន្លែងនេះយើងមាន handler tab mismatch method នេះមួយ handler tab mismatch ប៉ុណ្ណេះចឹង handler the case where a path variable or query parameter has the wrong tab ពេលដែលវាយើងបោះទិន្នន័យមកខុស tab ឧមាថាវាជា integer យើងបោះជា string អញ្ចឹងណាចឹង example get API student ABC អញ្ចឹងណា where ABC should be an integer អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងដាក់ជា string ចឹងវានឹងចូល handler មួយនេះហើយវាបោះ message មកថា invalid parameter អីចឹងមកនេះយើង custom message ខ្លួនឯងណា invalid parameter ហើយឈ្មោះ parameter ហ្នឹងយើង ex.get name get ឈ្មោះ parameter ហ្នឹងហើយចុច2 expected គឺយើងរំពឹងថាវាគឺជាប្រភេទអី requirement tab វាជាអីជា sim ហើយ .get នេះ requirement tab .get simple name ហ្នឹងយើងចង់ដឹងប្រភេទ data tab វាជាអីប៉ុន្តែយើងទទួលបានប្រភេទ data tab ដែល user បោះមកគឺជាប្រភេទ value នេះអញ្ចឹងមកអានេះយើងចាប់ concatenate string ជាមួយនឹង user value ដែលគាត់ pass មកហើយយើងបោះជា error exception ជា JSON វិញឲ្យគាត់ងាយស្រួលមើលឲ្យដឹងថាអូអា parameter មួយនេះវាខុស data type អញ្ចឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើង return ជា response entity មានជា bad request អញ្ចឹងមកហើយ bad request លេខកូដប៉ុន្មាន bad request អូខេយើងរកមើល bad request មើល bad request HTTP exception bad request លេខកូដ400កន្លែងនេះយើងចូលមើលក្នុង HTTP status class ហ្នឹងមកយើងឃើញ bad request គឺ return លេខកូដ400ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹង return លេខកូដ400 .body API response .error ហើយបោះ message មកហើយ API response គឺយើងបានធ្វើការ implement នៅកន្លែងនេះយើងមានបោះជា message បោះជា success message និង data អញ្ចឹងមកណាកន្លែងនេះគឺយើងបានធ្វើការ format ជា API response មួយទុកសម្រាប់ប្រើជាទូទៅនៅក្នុង project របស់យើងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងមួយទៀតគឺយើងមាន method handler generic exception អញ្ចឹង catch any other exception not handled elsewhere មានន័យថាម៉េចមានន័យថារាល់ exception ដែលយើងអត់បាន catch នៅក្នុង controller របស់យើងឬក្នុង service របស់យើងហ្នឹងគឺវាចូលនៅក្នុង except generic exception នេះហើយវា return លក្ខណៈជា return 500 internal server error អញ្ចឹងមកនេះជា unhandled exception ដែលយើងអត់បានរំពឹងទុកថាវានឹងកើតអញ្ចឹងណាវានឹងចូលនៅក្នុង block មួយនេះអូខេអានេះជា global exception handler អូខេអញ្ចឹងតទៀតមានចម្ងល់អត់មានចម្ងល់ចូល part D run and test the application អញ្ចឹងដល់វគ្គ run and test ហើយអញ្ចឹង start the server អញ្ចឹង in the project panel find the open week9 API application.java ហ្នឹងមកទៅមក right click anywhere inside the file ហើយបន្តមក run application ហ្នឹងមកហើយ void the run panel button
wait for the appear ឧទាហរណ៍ Promcat port បានអីបាន application start បាន second បានវិនាទីអញ្ចឹងមកហើយបើសិនជា port ហ្នឹងវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយកម្មវិធីណាមួយផ្សេងនៅក្នុង system របស់យើងវានឹង load ជា port already in use អីចឹងមក if you see port 80 ហ្នឹង already in use change application port នៅក្នុង application.yaml របស់យើងដាក់ application របស់ yaml កន្លែងនេះ application.yaml នេះកន្លែងនេះយើងបាន set port 80ដើម្បីឲ្យវាដើរហើយវាចេញ name របស់យើង Week9 API ចឹងមកចឹងដើម្បី run application ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចចូល main application របស់វានេះគឺនៅក្នុងកន្លែងនេះនៅក្នុង package Week9 API ហ្នឹងចូលមកយើង right click run មកយើងអត់ត connect database អានេះយើងមានជា sample data មួយសម្រាប់test នៅឡើយទេយើងប្រើជា in memory data ទេនៅក្នុងនេះចឹងយើងមើលវាបច្ចេកពងរ៉ាន់ចឹងអានេះជា Spring Boot console log ណានេះ Spring របស់យើងមាន Spring version បានហើយអានេះ log ចឹង successfully start ហើយនេះ Tomcat server port 8080 started in 8.439 second អីចឹងមកនេះវា run ហើយចឹងយើងទៅ test ធ្វើម៉េចយើងទៅ test ធ្វើម៉េចចឹងយើងមើល document យើងបន្តទៀតចឹងយើងមានAPI URL ប៉ុណ្ណេះ test in web browser អញ្ចឹងយើងសាកវាយ URL នេះមក hello នេះមកវាចេញអីគេ copy បើកមួយទៀត paste enter ចឹង hello Spring Boot Week9 API អាហ្នឹងមកពីណាមកពី controller hello controller របស់យើងនេះ API/hello ចឹងក្នុងបច្ចេករបស់យើងមានcontroller មួយជា hello controller ដែលមាន API/hello ចឹងវាចេញ return ជា string នេះមកអូខេកន្លែងហ្នឹងគឺ API មួយហ្នឹងអាហ្នឹង API មួយទៀត hello Alice អីចឹងមកមានអត់យើងមានអាហ្នឹងអត់អូខេ hello Alice welcome to Spring API អញ្ចឹងមកអញ្ចឹង hello/name Alice name ឯងអញ្ចឹងយើងមានកន្លែងហ្នឹងយើងមាននេះយើងមាន API មួយ API/hello ហើយ /name នេះអញ្ចឹង name ហ្នឹងយើង input name អីវាចេញ name ហ្នឹងនេះកន្លែងនេះយើងចាប់ផ្គូបត string ជាមួយឈ្មោះហ្នឹងប្រហែលខ្ញុំ hello គ្នាយើងមួយណាគេសុកអីចឹងអូខេ hello សុកអីចឹងមកអានេះជា start ដំបូងនៃការបង្កើត API ជាមួយ Spring Boot របស់យើងងាយស្រួលចឹងអូខេហើយយើងមានជាលក្ខណៈ info អីចឹងមក /info វាចេញអានេះនេះចឹង hello API/info គឺវាចេញប៉ុណ្ណេះមកជាលក្ខណៈ JSON format pretty JSON នេះជាលក្ខណៈ JSON format មាន version ម៉ាន Spring Boot ម៉ានអីម៉ានដែល version ម៉ានអីចឹងមកហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើង set វានៅក្នុង API របស់យើងដើម្បី return ទៅហើយ date time ហ្នឹងគឺ date time ក្នុងពេលដែលយើង request ហ្នឹងថ្ងៃ4 ខែ 4 ម៉ោង 9 ម៉ោង 7 8នាទីឥឡូវ 9 ហើយអូខេមួយទៀតយើងអាច add number អញ្ចឹងណា
មាន parameter 2ដែលយើងត្រូវបោះទៅ a b អញ្ចឹងមកអូខេអញ្ចឹងអានេះនេះកន្លែងមួយនេះយើង hello controller យើងដាក់ a ស្មើ5មក then add b ស្មើ3អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងវា8ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង hello info ឥឡូវយើងតែនេះមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបានវា error នេះយើងដាក់តែ parameter តែមួយ a ស្មើ5អញ្ចឹង request វាចេញមក success គឺអត់ true ទេ success គឺ false អត់ success ទេមានន័យមិនមានន័យថាវាអត់ success server error require request parameter b for method parameter tab is not present អញ្ចឹងអានេះ message ចេញមកពីណាចេញមកពីណាបើយើងអត់មានដាក់នៅកន្លែងនេះហ្នឹងគឺវាចេញមកពី global exception handler ដែលយើងទៅបង្កើតមិញនេះ global exception handler នេះវាចូលនឹងករណីមួយនេះ invalid parameter អញ្ចឹងឃើញទេ require parameter tab is not present អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងយើងដាក់ b មួយទៀតមកយើងដាក់សញ្ញា n នេះ nb ស្មើ4អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមាន parameter 2ហើយអញ្ចឹងវាចេញមក a ស្មើ5 b ស្មើ4 sum ស្មើ9អញ្ចឹងមកអញ្ចឹង operation គឺ5បូក4ស្មើ9អញ្ចឹងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអូខេបន្តទៀតនេះ hello info ដូចគ្នាទេនេះ a យើងចូល API របស់ student ម្ដង choose student API student API គឺនៅក្នុង controller student controllerយើងមានglobal mapping មួយ API /student ហើយ/អីគេបើយើងយកតែ API /student អញ្ចឹងវាចេញអីគេចេញ get mapping នេះ get all student នេះហើយ get all student ហ្នឹងគឺ get ពីណាមក get all student ហ្នឹង return ចេញពីណាមក return ចេញពី student នេះ student ដែលយើង define ជា memory ជា sample data គឺកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើខ្ញុំយក link ហ្នឹងមកវាយ pass ចូលគឺវាចេញលក្ខណៈជា JSON object ចឹងមកនេះវាមាន message true found 8 student ហើយ data ហោហែចឹងមកដូចដែលយើងបានដាក់នៅក្នុង class មួយនេះអញ្ចឹងអូខេដល់ពេលធៀបពិតដល់ពេលយើង connect ជាមួយ database គឺក៏វាចេញចឹងដែរប៉ុន្តែយើងយក data ចេញពី table ក្នុង database យើងវិញអានេះជា sample data ដែលខ្ញុំដាក់សិនយើងអត់ទាន់បាន connect ជាមួយ database អូខេអញ្ចឹងបើយើងយក student លេខ1 /i /student/id នេះ /id គឺ / លេខ1 controller មួយហ្នឹងគឺនៅកន្លែងណា controller មួយហ្នឹងគឺនេះមួយនេះ /id /លេខ1អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាចេញមកបើសិនជាអត់មាន data student not found អញ្ចឹងមកឥឡូវខ្ញុំសាក់ដាក់សិន / លេខ1អញ្ចឹងលេខ1នេះ student id លេខ1គឺ Alice Johnson នេះអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺវាចេញ Alice Johnson ហ្នឹងបើសិនជាយើងដាក់លេខ10មានទេលេខ10អត់មានអញ្ចឹង message successful អញ្ចឹង no student found with id លេខ10កន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងណាកន្លែង message ហ្នឹងគឺយើង set នៅកន្លែងណាគឺយើង set នៅក្នុង controller យើងកន្លែងនេះ
no student not found ID លេខម៉ានលេខ10ចឹងមកអូខេចឹងអាហ្នឹងរបៀបដែលយើងបង្កើត API នៅក្នុង Spring Boot របស់យើងងាយអញ្ចឹងកន្លែងមួយទៀត student 99ហ្នឹងវាចេញហើយដូចខ្ញុំប្រហែលមាន student 10ចឹងវាអត់មានទេដោយសារក្នុង memory របស់យើងមានតែត្រឹមលេខ8 1 2 18ហើយមួយទៀតយើងមាន major slash major ស្មើនឹង computer science អញ្ចឹងអាហ្នឹង controller មួយណា controller ណាដែលមានដាក់ parameter major ហ្នឹងអានេះ count មែនទេនេះ ID មិញអានេះក៏មែនដែរអានេះសម្រាប់ add student ទេនេះ put នេះសម្រាប់ update student តាមជា ID ហើយហ្នឹង delete student ចុះកន្លែងណា major ផុតនេះកន្លែងនេះយើងបាក់ request param ទៅ major ស្មើអីចឹងមកណាចឹង no student found in major ចឹងមក found major ចឹងយើងសាកដាក់មក major computer science បានមកអូខេអញ្ចឹង major computer science មានណាគេខ្លះមាន student លេខ1 student លេខ4ហើយនិង student លេខ7អញ្ចឹងមកចុះបើជាអានេះវាដក clear អញ្ចឹងយើងបើសិនជាយើងសេដក clear អញ្ចឹងមកកើតទេដក clear អញ្ចឹងគឺហ្នឹងហើយក៏វាមកដែរប៉ុន្តែក្នុង URL យើងវា convert space ទៅជាភាគរយ20អញ្ចឹងអានេះសម្គាល់តែ space អញ្ចឹងមកចឹងបើសិនជាសេជាប់គ្នាមានទេគឺអត់មានទេដោយសារវាខុស parameter អញ្ចឹងដល់យើងដក clear ឬក៏ប្រើសញ្ញាបូកដូចមិញហ្នឹងយើងប្រើសញ្ញាបូកក៏បានអូខេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតយើង student count អីចឹងមក count មាន8ចឹងមកហ្នឹងយើងបានខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹង browser tip សម្រាប់ជាតិចក្នុង browser can only do get request អញ្ចឹង get request យើងអាចធ្វើនៅក្នុង browser ដូចខ្ញុំ demo មិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ request ហ្នឹងហើយ get request from address bar ប៉ុន្តែ to test post put and delete you must use postman អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើ post method put ឬក៏ delete យើងត្រូវប្រើ postman អញ្ចឹងខ្ញុំ run postman ដែលខ្ញុំ install ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យគ្នាយើងធ្វើការ install postman មកកន្លែងនេះចូល download ហើយយើងបង្កើត collection មួយមកហើយដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងមកនេះខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង new collection មួយ blank collection អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបិទរាល់របស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកចោលទាំងអស់កុំឲ្យវាមើលទៅញ៉ៃញ៉ៃស្មុគស្មាញពេកអញ្ចឹង collection ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតក្នុង collection មួយហ្នឹងណាមួយណា week 9 star វាឲ្យវានៅលើអញ្ចឹងខ្ញុំ add request មួយ add request មកអញ្ចឹងយើងទៅមើលក្នុងឯកសារយើងវិញនេះយើង add request យើងដាក់test all endpoint in postman អញ្ចឹងអា get ដែលយើង test នៅលើ browser ហ្នឹងឡើយនេះមិញក៏យើងអាច test នៅក្នុង postman ក៏បានដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាច test នៅលើ browser បានគឺ method put method get method put post ហើយនឹង delete យើងអាច test បានទេដល់យើងប្រើ postman
ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមកតេស្ត URL មួយនេះ get method get URL ប៉ុណ្ណេះ header none body none អញ្ចឹងវាមានអីទេអានេះគឺ get ធម្មតាដែលយើងតេស្តក្នុង browser មិញវាចេញរបៀបណាវាចេញរបៀបចេះមកកន្លែងនេះមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចទៅតេស្តក្នុង Postman យើងដាក់ method get ដែរមកតមកយើង pass URL ប៉ុណ្ណឹងមកអញ្ចឹង parameter អត់មានទេ body ក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងបើយើងដាក់អញ្ចេះគឺយើងដាក់សញ្ញាអញ្ចេះមកអញ្ចឹងយើង send request ទៅអូខេ success ហើយវាចេញទិន្នន័យរបៀបអញ្ចឹងមកដូចគ្នាក្នុង browser មិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់ដាក់ក៏បានព្រោះវាទទេមានន័យថាទទេហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវ Postman គឺយើងតេស្តជាមួយនឹង method put method post ហើយនឹង method delete អូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំតេស្តជាមួយ method post មួយដែល add student អញ្ចឹង add student នៅក្នុង code របស់យើងគឺ controller មួយណា controller មួយនេះគឺយើងប្រើ method post mapping add student ហើយ add student នេះយើងត្រូវដាក់ parameter អីខ្លះគឺ parameter ដែលយើងត្រូវដាក់គឺនេះ model របស់ student ហ្នឹងមានអីខ្លះមានប៉ុណ្ណេះ parameter ដែលយើងត្រូវដាក់យើងប្រើ model មួយហ្នឹងមាន ID name age major និង GPA អញ្ចឹងអានេះជា request body ឯនៅសម្រាប់ API មួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតេស្តក្នុង Postman យើងដាក់តម្លៃវាឲ្យត្រូវដូចអ្វីដែល parameter យើងតម្រូវអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងតេស្តក្នុង Postman យើងត្រូវដាក់តម្លៃដូចគ្នាមាន name age major GPA ហើយចុះណា ID មិនអត់ឃើញមិនបានអត់ឃើញ ID អញ្ចឹងដោយសារអីខ្ញុំមើលសិនអញ្ចឹង get name major GPA អូខេដោយសារ ID គឺយើងទៅសេក្នុងនេះហើយយើងសេបូកឲ្យវាបូកបន្តអញ្ចឹងមានន័យថាវាដំណើរការដូចជា auto increment នៅក្នុង table របស់យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះយើងសេ code set ID plus អញ្ចឹងមកបូកបន្តអញ្ចឹងមកណាអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ ID ទេអញ្ចឹងក្នុងនេះយើងបង្កើត request មួយទៀត add request ហើយខ្ញុំ change request ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថាឈ្មោះវា add student ហើយខ្ញុំ pass URL មិញហ្នឹង API/student ហើយខ្ញុំដូរ method ទៅ post តមកក្នុង body ខ្ញុំយក raw តមកទៀតខ្ញុំអត់ចាំបាច់សរសេរ nom view ខ្ញុំទៅ copy request ដែលមានហើយនេះ copy ប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំ pass នៅក្នុង body មួយនេះអញ្ចឹង beautiful មាន name មាន age មាន major មាន GPA អញ្ចឹងខ្ញុំ run មកអញ្ចឹង false internal server error JSON pass error cannot map null into the tab in deserialize for allow data null អូខេអញ្ចឹងអា message ចេញមកពីណាចេញមកពីនេះយើងមើលក្នុង console log របស់យើងក៏យើងមើលឃើញ error នឹងដែរនេះយើងឃើញ log នៅក្នុង Spring កន្លែងនេះយើងឃើញ internal server error អូខេ using application JSON អីចឹងមកអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្វះអីគេកន្លែងហ្នឹង student controller add student ដែលយើង request មិញណា map យើង request ទៅ API add student could not resolve parameter
0អីចឹងមកអញ្ចឹងយើងមើលសិនយើងមើល parameter យើងបោះទៅមាន name មាន age ហើយ major ហើយនិង GPA អញ្ចឹងយើងទៅមើលក្នុង controller យើងវិញយើងទៅមើលក្នុង controller របស់យើង add student request body student អូខេចឹង controller យើងដូចអត់មានបញ្ហាទេដោយសារយើងអត់ប្រើ try catch exception អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងមើលអត់ឃើញជា specific error អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេប្រាប់ថាឲ្យយើងដាក់អីគេនេះ header content tab application json content tab អញ្ចឹងក្នុង error របស់យើងមិញវាអត់មានប្រាប់បញ្យល់យើងថាជា content tab អីទេអញ្ចឹងយើងទៅមើលក្នុង console log របស់ Spring គឺវា using content tab ជា application json នេះដូចអ្វីដែលឯកសារយើងប្រាប់អញ្ចឹងក្នុង console របស់ Spring គឺវាប្រាប់ error ហ្នឹង using application json you supported application json អញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង postman របស់យើងវិញយើងមើលកន្លែង header យើងដាក់ content tabនេះ value application/json តមកយើង request ម្ដងទៀត error ទៀតអូខេ content tab វាមានហើយវាមានកន្លែងនេះគឺវា auto authorization អត់មានទេយើងប្រើ raw json data now អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ clear log នេះសិនលុក log នឹងចូលយើង request ម្ដងទៀត boop អញ្ចឹងយើងទៅមើល log សិន API/student parameter ទៅទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថា parameter យើងបោះទៅអត់ចូលផងអត់ចូលយើងបោះទៅអត់ចូលអញ្ចឹងហើយបានវា error JSON first error cannot map null into tab in អូខេយើងបោះទៅអត់ចូលអញ្ចឹងយើងមើលឡើងវិញ name age major GPA ត្រូវអត់យើងទៅមើល model student របស់យើង request body name age major GPA name age major GPA អូខេត្រូវហើយចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសាកប្រើចេះវិញខ្ញុំdebug មើលមួយខ្ញុំប្រើ try catch ខ្ញុំសេ try តមក catch exception សេ tryប៉ុណ្ណេះមកយកអានេះបញ្ចូលក្នុង try តមក catch exception e through exception ខ្ញុំដាក់មួយទៀត e.print static ដើម្បីមើលវាឲ្យច្បាស់
ចឹងតមកខ្ញុំ restart សិនឲ្យវាដើរចប់សិនអូខេវា start ហើយផត80ខ្ញុំ clear log នឹងចោលយើងទៅ run request ពី postman ម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងវានៅ error ដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើល log parameter ទៅទេអូខេវាចាប់ null អញ្ចឹងហើយអត់មានprint stack track អីឲ្យយើងមើលឲ្យច្បាស់ជាងនឹងទេអញ្ចឹងstudent name it is required ចុះបើខ្ញុំលុបអានេះចោលមើលវាចេញស្អីចេញអញ្ចឹងដែរយើងទៅមើលក្នុង console log របស់យើងម្ដងទៀតចាប់អត់បានហ្មងអញ្ចឹងយើងដូរវិធីសាស្ត្រយើងប្រើ request body អញ្ចឹងត្រូវហើយអូខេ wait a minute មើលបន្តទៀត post student add post name ខ្ញុំដាក់ទៅទេសិន header application json application /json អូខេត្រូវហើយ body ដាក់ name ទៅទេ send ចាំបើយើងដាក់ parameter នៅនេះវិញ name ឈ្មោះអី name age major ហើយនឹង GPA អញ្ចឹងname age 22ខ្ញុំយកចេញពីនេះមកខ្ញុំលុបអានេះចោលវិញអត់យក body អីទេខ្ញុំដាក់ parameter ពីកន្លែងនេះវិញអញ្ចឹងក្នុងរបស់យើងដាក់ name new student អញ្ចឹងមក age 21អញ្ចឹងមក major physics អីចឹងមកហើយGPA 3.5វាដាក់ request អូខេអញ្ចឹង missing
missing server request body is missing ok chắc request body is missing inner server ដូចគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើយើងកន្លែងមិញបើខ្ញុំដាក់ parameter name អីដូចនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺវាដូចហាក់បីដូចជាយើងប្រើតរបៀប parameter នៅលើ URL អញ្ចឹងប៉ុន្តែដាក់អញ្ចឹងវាត្រូវទេដាក់របៀបអញ្ចឹងត្រូវទេអញ្ចឹងយើងលុបចោលវិញអត់ដាក់អញ្ចឹងទេគឺយើងដាក់នៅក្នុង body យើងយកប៉ុណ្ណេះយកមកដាក់វិញ JSON ឬក៏មកពីដាក់ ID លេខ9អូខេមកពីយើងអត់ដាក់ ID លេខ9អញ្ចឹងវាបានហើយបើយើងដាក់ ID លេខ9យើង request មកភាសាទៀតអញ្ចឹងវាបាន201 created អញ្ចឹង ID លេខ10វាអូតូឡើងណាមួយទៀត ID លេខ11អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងវានៅក្នុងជាលក្ខណៈ memory ទេបើពេលដែលយើងបិទ application របស់យើងគឺវាលែងហើយវាបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងបញ្ចូលបានដល់លេខ11ហើយអញ្ចឹងបើយើងមក get select student ហ្នឹងមិញយើង get មិញបានតែ8ឯងឥឡូវយើងសាក់ get ម្ដងទៀតមើលបានដល់ប៉ុន្មានបានដល់11ដែលយើងទៅបញ្ចូលមិញនេះប៉ុន្តែអាហ្នឹងនៅជាលក្ខណៈ in memory ទេ in memory នៅក្នុង application របស់យើងទេនៅពេលដែលយើងធ្វើការបិទ close ហើយ restart វិញតើបាត់ឯងហើយវាមិនមែនតើក្នុង database ណាអូខេមិញដោយសារយើងអត់ដាក់ ID ហើយអត់ដាក់ ID ដោយសារក្នុងនេះយើងអត់បាន validate ថា require ID ទៀតកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវ require ID មួយទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចដាក់លក្ខខណ្ឌមួយទៀតមកយើងអាចដាក់លក្ខខណ្ឌ ID មួយទៀតមក get yes get ID get ID ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ថា student ID is required ចឹងមកស្មើដោយសារអី ID ជា integer get ID ជា integer អញ្ចឹងយើងអត់ដាក់អញ្ចឹងទេយើងដាក់ is student get ID ស្មើ null មកពីរដងយើងអាច convert វាទៅជា integer វិញយើងដាក់អញ្ចេះវិញ integer dot pass integer នេះ dot to string ចេះ yes ហើយអូខេស្មើ null
Okay dot wait a minute យើងអាចដាក់ជា string dot value of ហើយយើងដាក់ ស្មើ equal យើងប្រើចេះវិញ Spring util string dot value of dot is empty យើងប្រើចេះវិញបើសិនវា empty អញ្ចឹង id require អញ្ចឹងមក is always false ហេតុអីបាន false student okay អញ្ចឹងយើងសេប៉ុណ្ណឹងមកហើយចាំមើលយើងសាក់តេស្តមើលយើង refresh ម្ដងទៀត postman យើងតេស្ត add student មួយទៀតហើយយើងដាក់ id ទៅទេចឹងក្នុង postman ដោយសារយើងអត់បាន set put តម្លៃវាឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមកមើលក្នុង console របស់យើងវិញ អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាចេញ internal server error ទាំងអស់តាមរយៈ global exception នេះអញ្ចឹងវាអត់ចេញអា message នេះមិញទេយើងលុបចោលវិញនេះចុះបើយើងដាក់ get name ទៅទេក៏វាអត់ចេញដែរកន្លែងនេះ name ទៅទេវាចេញអត់អូខេអាហ្នឹងដល់ពេលយើងដាក់ name ទេវាចេញកន្លែងនេះ student name is required ទៅតាមអ្វីដែលយើងបាន validation នៅកន្លែងនេះបើ major ទៅទេ student major is required អញ្ចឹងមក major ទៅទេអូខេអញ្ចឹង student major is required អញ្ចឹងមកប៉ុន្តែឡើយ id គឺ integer វាត្រូវតែមានអានេះយើងអត់អាចដាក់អត់មានបានទេអូខេហើយកន្លែង property វាយើងដាក់ double quote ជា format តាម model របស់យើងអានេះ model ក្នុង student model ដែលយើងបង្កើតមកវាមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីអាហ្នឹងជាអីដែលយើងប្រើប្រាស់ in memory ដើម្បី set data អូខេអញ្ចឹងអូខេបន្តទៀតយើងអាចធ្វើការ update student លេខ9អីចឹងណាយើង update មើល
ឥឡូវយើងមិញយើង get student លេខ9មើលអូខេ student slash លេខ9មកយើង get no student ID លេខ9អត់មានបាត់ទៅវិញបាត់ហើយដោយសារយើង refresh ហ៎ដោយសារយើងមិញ restart refresh restart មិញបាត់ហើយអញ្ចឹងយើង add student មួយទៀតសិនមកកន្លែងនេះយើង add សុកចានអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងលេខ9ហ្នឹងវាអូតូឡើងមួយទៀតណាវាបន្តពី memory របស់យើងឥឡូវលេខ9យើង request នៅកន្លែងនេះយើង slash លេខ9អញ្ចឹងឈ្មោះថាសុកចានអញ្ចឹងមកឥឡូវយើងមកadd request មួយទៀតសម្រាប់update អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ duplicate អានេះហើយខ្ញុំ save ថា update student យើងប្រើ method put អញ្ចឹង method put អញ្ចឹង update student យើងប្រើ URL put ប៉ុន្តែយើងប្រើ slash លេខ9អានេះ URL នេះ URL ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើ method get នេះមាន get student លេខ9ប៉ុន្តែដល់ពេល URL នឹងដូចគ្នានៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងណាកន្លែងនេះ URL ដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើ method put ហ្នឹងមានន័យថាយើង update student លេខ9វិញកន្លែងហ្នឹងកុំច្រឡំណា URL ដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែ method វាខុសគ្នា method put គឺ update អញ្ចឹងយើងយក body raw path យកជាប្រភេទ JSON តមកយើង update អីគេមិញលេខ9កន្លែងនេះលេខ9សុខាច័ន្ទអាយុ22 Computer Science 3.7 GPA ដល់ពេលនេះ update ឡើងនេះទាញមកចុងទាញមកអត់បានអូខេអត់ update អាយុទៅ23 GPA ទៅ 3.9 ហើយនឹង software engineering វិញអញ្ចឹងខ្ញុំ update មក update for ទៀតហើយដោយសារអីអត់ដាក់ ID ID លេខ9អូខេអញ្ចឹងយើង update វាទៅជាសុខែច័ន្ទអាយុ23 software engineer អញ្ចឹងយើងមក request get request លេខ9ហ្នឹងអានេះពីមុនវា computer science អញ្ចឹងយើង request ម្ដងទៀតមើលអញ្ចឹងវាទៅជា software engineer អាយុ23អញ្ចឹងយើង update បានហើយប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុង in memory ទេអូខេយើងអាច test delete អីទៅយើងដាក់ method delete មក delete ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញទេឡើយហ្នឹងចាំយកទៅ test ខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹង part E understanding how everything connect យើងទៅយល់ហើយអាហ្នឹងវាដើរមិនអញ្ចឹងទី1 postman send post API student អញ្ចឹង content tab ជាប្រភេទ application /json ហ្នឹងហើយ body name អីហ្នឹងហូហែហ្នឹងមកពេលយើង request ទៅ embed Tomcat inside Spring Boot នេះ inside Spring Boot វា run មកកណោហ្នឹងតាមរយៈ embed Tomcat ណា embed Tomcat inside Spring Boot receive HTTP request Tomcat server receive HTTP request ហើយ Spring MVC router look at the URL បូក URL method ហ្នឹង method put get អីហ្នឹង URL start with API student ហ្នឹង student នៅក្នុង student controller ហ្នឹងតមក HTTP method is post អញ្ចឹង add student method អញ្ចឹងទៅ JSON read JSON body គឺកន្លែងនេះនឹងឯងនេះ JSON body ហ្នឹង JSON read JSON body and create a student Java object
create ជា object នៅក្នុង student model របស់យើងណា name ហ្នឹងសុកចាន់ហ្នឹងទៅជា new student with name ស្មើនឹងសុកចាន់នេះ student object នៅក្នុងនេះ model មួយនេះអញ្ចឹងវា read ហើយវា convert ទៅជា student ជា new student បន្តមកទៀត add student ហ្នឹងហើយ run validation name major GPA អញ្ចឹងមក assign ID next ID បូកអញ្ចឹងមកតមកទៀត add student to array list ហើយនឹង build ជា API response ស្មើ success true នឹង API response កន្លែងណា API response កន្លែងនេះយើងមាន method ប្រហែល3ហ្នឹង success message data ដោយអ្វីដែលវា respond មកមាន success message ហើយនឹង data ដូចគ្នានឹងវាចេញពី API response របស់យើងអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតនេះចេញជាអញ្ចឹងមកហើយ Spring Boot send HTTP response មកវិញហើយមាន status 201 created អីអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងកន្លែង Postman យើងនឹងទទួលបានជា HTTP response មកវិញ201អញ្ចឹងមកជោគជ័យអញ្ចឹងមកណាកន្លែងហ្នឹងគឺដំណើរការវាគឺអញ្ចឹងសម្រាយមកជាលក្ខណៈ body JSON body អញ្ចឹងមកហើយនឹង Postman display the response to you ពេលគឺដំណើរការ API ដែលវា run គឺប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹង Spring Boot អញ្ចឹងតកតងនឹងជាមួយនឹង annotation ដែលយើងប្រើដូចជា Spring Boot application ដែលវាជា annotation នៅក្នុង main class របស់យើងកន្លែងនេះយើងប្រើ Spring Boot application កន្លែងនេះអាហ្នឹងអីគេអាហ្នឹងជា main class enable auto config component scan start the app អញ្ចឹងគឺ enable auto config របស់ Spring Boot បើយើងអត់ដាក់ហ្នឹងទេក៏វាអត់មាន auto config អីឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងយើង build project មួយយើងត្រូវធ្វើចំណាយពេល config ច្រើនប៉ុន្តែ Spring Boot យើងដាក់តែ annotation Spring Boot application មួយគឺយើងទៅហៅ auto config របស់វាស្រាប់ហើយនឹង REST API នៅក្នុង controller របស់យើងគឺ mark class as REST controller return data not HTML អញ្ចឹងឃើញវា return ជា data ជា JSON data អត់ return ជា HTML page អីទេហើយមួយទៀត request mapping /path controller class ដូចជា set the best URL for all method ហ្នឹង in the controller ហ្នឹង get mapping នៅក្នុង controller របស់យើងដូចជា student controller យើងមិនមាន get mapping មួយកន្លែងនេះ get mapping អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើង path សម្រាប់ API endpoint របស់យើងអូខេហើយនឹង get mapping method get HTTP get request post mapping method ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ HTTP post សម្រាប់យើងធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យ add ទិន្នន័យហ្នឹង put សម្រាប់ធ្វើការ update request អីហ្នឹង delete request ចឹងមកហើយនឹង pass variable ជា method parameter read a value from placeholder in the URL path in the URL path របៀបអញ្ចេះហើយយើងដាក់ ID អញ្ចេះមកអាហ្នឹងយើងប្រើ path variable pass variable អាហ្នឹងជា parameter នៅលើ URL ហើយប៉ុន្តែបើសិនយើង body អញ្ចេះយើងប្រើ request param វិញនៅក្នុង controller របស់យើងតែយើងប្រើ request param ដូចកន្លែង add student មិញយើងអត់ប្រើ path variable ទេគឺយើងប្រើនេះបើតែ ID មួយយើងប្រើ path variable ប៉ុន្តែបើសិនជា request body JSON អញ្ចេះយើងប្រើ request body វិញអញ្ចឹង request body នៅក្នុង Postman គឺយើងដាក់នៅក្នុង body request ជា body ជា JSON tab ហើយនឹង path variable យើងប្រើជាលក្ខណៈ parameter លើ URL ហើយនឹង request body request param ហ្នឹង read value from query string ជាអូខេ request param ហើយជាលក្ខណៈ parameter នៅលើ URL ជា parameter param អញ្ចឹងណាជា key value អញ្ចឹងមកហើយបើ request body ជា
read the JSON request body and convert to Java object ដូចអ្វីដែលយើងតេស្តក្នុង Postman ធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យរបស់សិស្សមិនអញ្ចឹងហើយនឹងមួយទៀតជា controller advice សម្រាប់ handle class apply ជា exception handle method to all controller ហើយនឹងជា add exception handler method catch a specific exception tab across all controller អូខេចឹង command mistake to avoid កំហុសឆ្គងដែលវាអាចកើតមានដែលយើងគួរជៀសវាងទី1 controller annotation wrong Spring does not register this as an endpoint handler បើយើងដាក់អញ្ចេះវាអត់ត្រូវទេអត់អាចយក annotation មកដាក់ក្នុងក្រុម method ចឹងបានទេនៅក្នុង class ចឹងបានទេយើងដាក់លើនេះ correct ហើយ no getter setter on model class Jackson cannot serialize អញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានwrong no getter Jackson return empty JSON អញ្ចឹង Jackson cannot read ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់អញ្ចេះ private string get name return name យើងមាន parameter មួយយើង get អញ្ចឹង JSON read this អញ្ចឹងមកហើយនឹង mistake ទី3 no argument constructor ឧទាហរណ៍ថាក្នុង model របស់យើងមាន student ហើយ student id name អញ្ចឹង only parameterized constructor អញ្ចឹង the correct យើងត្រូវមាន empty constructor ហើយនឹង parameter constructor មួយទៀតអញ្ចឹង Jackson need the no argument constructor ហើយនឹង request body អញ្ចឹងពីរនេះអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុង model របស់យើងឡើយនេះយើងមាន empty no argument constructor មួយហើយនឹង argument constructor មួយទៀតអញ្ចឹងអូខេហើយនឹង wrong URL path order specific route before generate one ជានេះយើង get mapping path variable id យើងមក register first catch student count អូខេហើយនឹង testing post without content tab ពេលយើង testing post យើងត្រូវមើលផងពេលយើង test ហ្នឹង header របស់យើងហ្នឹងវាមានអានេះនៅនេះ content tab ជាប្រភេទ application JSON ហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងត្រូវតែមានអាហ្នឹងអូខេ correct header content tab ស្មើ application JSON ហើយមួយទៀត port conflict បើសិនជា port 80យើង run នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងមានគេប្រើប្រាស់រួចហើយយើងអត់អាចប្រើ port នឹងបានទៀតទេនៅក្នុង project របស់យើងត្រូវដូរ port អីចឹងមកដូរទៅ port 8081អញ្ចឹងមកដូរនៅណាដូរនៅក្នុង property application YAML ហើយនេះ server port អញ្ចឹងអានេះជា homework ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់ធ្វើ homework នឹងទេប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះបន្ថែមទៅធ្វើខ្លួនឯងចោះនេះ homework នេះសម្រាប់ឲ្យយើងពង្រឹងចំណេះដឹងថាយើងយល់បានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយ query parameter enhancement add query នេះ homework ណាcreate book Java model ហើយយើងបង្កើតជា book controller មួយមកហើយ book model មួយមក book model ហ្នឹងយើងមាន field អីខ្លះប៉ណ្ណេះមកតមកទៀតយើងមាន endpoint to implement យើងបង្កើត book controller មួយដែលមាន endpoint ប៉ណ្ណេះមកនេះ follow ទៅតាម student controller ទៅគាត់ថាមួយផ្លាស់ទៅជា book ផ្លាស់ពី student មក book ចឹងមកណាវាមានដូចគ្នាហើយ challenge ទី2 query parameter enhancement អញ្ចឹងមក use Java stream អញ្ចឹងមកណា .filter .sort ឯង Java stream ដែលយើងប្រើក្នុងរបស់យើងមានកន្លែងនេះក្នុង controller របស់យើងមានប្រើ
cái này nè nè dương filter từ filter của ID đó miền ID năng on bằng miếng bỏ miếng not found này nhưng mà nó dương filter data dương từng on data để dương ban set nó không memory lại nè filter ID để cái bỏ máu miền on chẳng dương thầu loop hay loop dương per stream chẳng cái này ní đôi khi dương per stream nhưng mà filter dương mà đôi khi hay năng challenge thì bấy dương calculate API add AB mấy nhà dân anh nắng comment đây lại add parameter hay calculate không bảo dân comment đây mấy nhá hay thì 4 dân custom port start message nhưng mà mình ấy anh nắng dân thành đã comment line runner việc 9 API chứ mà running chứ mà này hay mùi tiếp design pattern REST design pattern cứ read all cái này read all chứ forget hay endpoint viết API slash get ấy student nhưng mà book ấy nhưng mà đồ vì student là book read one read my ID chẳng những slash ID mùi màu chỉ path variable ID thì hòn chạy mùi slash ID lịch mùi cái này filter nhưng forget đấy tỏ mó key value major smart CI nhưng mà computer science nhưng mà nó nhưng filter cái này create nhưng phải post create cái create resource chẳng API slash student get student nhưng mà cái này update all field nhưng mà put hay những đạp update ID lịch mà lịch mùi chẳng màu hay năng delete ID lịch mát lịch mùi chẳng màu hay năng cái này dương phở chỉ mùi năng HTTP status code to use chẳng ok bị hỏi successful get put delete cái này dương create với bị hỏi mùi chẳng màu đôi ở đây để dương và hai nó không postman mình chẳng bị hỏi muối create thịt chẳng màu bài được phép buồn hồi chẳng màu nếu chia default code and message box HTTP status để dương phở nó không controller bởi dương này nhưng mình phở return chỉ HTTP entity min status min message anh nắng response bảo vía min code chỉ hô hai nó khoảng không năng những trong tầm mới không năng bàn status ấy cái min status magano này chẳng màu hay min code ấy class tầm mới không năng đài ok chẳng đôi chuyện miền ATT nhưng phần năng ngày Smap connect tàu database Smap connect tàu database nhưng follow tàu tam ở Vic Sapada Vic 8 để dương connect mỗi database dương apply cho mỗi application năng bỏ dương máu hay dương tàu tiên tên này bị database màu đời xa dương máu chẳng class bỏ dương chọc thầm nắng dương miền thầm bản năng chẳng miền chia sầm nuôi ngó ai dụ bán tặng ngọc nè miền sầm nuốt nó ngắt ấy miền sầm nuốt cũng sẽ định lộ ấy lố chắc miền nẹ mưa nẹ châu riêng từng lái
អត់ទេ teacher មានសំណួរchưa យល់អស់ហើយយល់អត់នេះយើងខ្ញុំសួរមែនតើយល់ទេឆ្លើយមែនតើមកឬក៏ត្រូវការថែមមួយខ្លះទៀតនេះជា basic ទេណាចង់រៀន build បង្កើតជាជំនាញធ្វើអាហ្នឹងហ្មងអាហ្នឹងយើងមានខ្លះ special class សម្រាប់រៀនណាយើងរៀនប៉ុណ្ណេះយើងអាចធ្វើបានដែរបើសិនជាយើងបកកែស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹង record screen ខ្ញុំបិទ record screen ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយគ្នាបានទៀត